నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచారి నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసింది 10 రోజుల దాకా. సో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మరి నెక్స్ట్ 6 o'clock దాకా 6 గంటల నుంచి 10 గంటల మినహాయింపు అనమాట. సో నేననేది దీనికోసం ఒక రిస్ట్రిక్షన్స్, ఈ చైన్ అనేది బ్రేక్ కావాలంటే, కోవిడ్ కేసెస్ తగ్గాలంటే ఈ తెలంగాణ దేశం లీడర్ కొన్ని కండిషన్స్, సలహాలు ఇవ్వబోతున్నాడు కేసీఆర్కు. సో ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ పాటించాలి. ఇంకొకటి, ఈ రోజు 10 రోజులు అంటే 10 రోజులు లాక్డౌన్ పెట్టగానే కరోనా వైరస్ అంతం కాదు, చైన్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ వేవ్ లో ఎట్లా చూసామో సెకండ్ వేవ్, ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ కూడా వచ్చింది అంటున్నారు కేసెస్. సో కండిషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి, మళ్ళా సామాన్య మానవునికి, పేదరికం ఉన్న వాళ్లకు, లేబర్లకు ఏ విధంగా కాస్టింగ్స్ మినహాయింపు చేయాలనేది సలహా. ఇంకోటి వ్యాక్సిన్, గ్లోబల్ టెండర్లు పిలిచి వ్యాక్సిన్ ప్రొక్యూర్ చేస్తుంటుండు, దాని గురించి కూడా ఇది ఉద్దేశము. ఇది మొదలు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, ఆ తర్వాత తెలుగులో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియో చూసి ఆలోచించి మన లైఫ్ సేవ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు పాలకుల మీద ఆధారపడి పడితే ఏమైతుందో మీ అందరికీ తెలుసు. శవాలుగా గుట్టలలో తేరుతుంది. మన ఇంటి శవం మన దహన సంస్కారం చేయలేని పరిస్థితి ఈరోజు వాళ్ళ గోడలకు ఫోటోలు దండల్లా మినిగిపోయినాయి. ఆ దండలను చూసే మనం జ్ఞాపకాలు పోవాలి. కానీ ఈరోజు శవం తెచ్చుకొని దహన సంస్కారం చేయలేని పరిస్థితి ఈరోజు ఏర్పడింది. ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ తీవ్రత వల్ల. ఈ తీవ్రత ఎందుకు నిర్మూలించలేకపోతున్నాము, వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ ఎందుకు జోరుగా చేయలేకపోతున్నాము, ఆ ఉద్దేశమే ఈ వీడియో. తప్పక చూడండి, టిల్ ఇది ఎండ్ అయ్యేదాకా చూడండి. మీ లైఫ్ మీరు సేవ్ చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నా. టాపిక్ వచ్చేసి కామన్ మ్యాన్ కాస్టింగ్స్ వర్సెస్ వై గ్లోబల్ టెండర్ టు ప్రొక్యూర్ COVID-19 vaccines. Description: since from more than a year 2020 to till date, coronavirus impact on common man and poverty citizens makes uncertainty in their lives. Several crores of employees become jobless. Several crores of employees working on off-salary basis. Several crores of employees lost revenue indirectly due to their grown-up children gets job loss. Several crores daily wage laborers have no work, no pay in lockdown times. Telangana Desham leader appealed to CM KCR government about lockdown restrictions. Cities of Hyderabad and Secunderabad have at least 600 villages surrounding. To make chain breakup, strictly adhere to conditions. Nobody or vehicles should enter from villages to Hyderabad and Secunderabad city, and also no city vehicle should not be allowed into from city to villages until COVID chain breakup and leads to minimal cases. This totally should be under control of CM KCR Telangana government and his personals. I appeal to CM KCR ruling government should exempt common man costings from not to pay on services due to 10 days lockdown scheduled, but third wave coronavirus enters in India as per media report. If in cases increase uncontrollable, thereby lockdown also scheduled for further days. So no need to pay current bill, water bill. Allow extension of moratorium further till coronavirus completes, or else all citizens vaccinated. Maintenance of price rates of essential commodities and vegetables to get by lowest price, although demand and supply high. No increase in fuel prices. Release conditions through media that rent owners not to collect or forced to take rents until corona ends, or else implement an act on rents in the assembly to pay rents in Hyderabad category wise, 3 categories: minimum, middle, top for residential and business. Allow free service treatment for coronavirus patients in all private hospitals, thereby medicines cost, service cost paid by patient caretakers
due to all private hospitals in India under Constitution comes under service sector. Release conditions, no follow-ups or SMS by bank officials. If EMI is not paid or bounced, no harassment, no gundas sent to loan borrowers' houses. Why CM KCR announced floating global tenders for vaccine? CM KCR and his son KTR always says in pandemic situation that Hyderabad is the vaccine hub for India, globally vaccine capital. Why CM KCR not take data about Telangana citizen age groups and vaccination? Because Telangana has COVID-19 manufacturing companies. What went wrong? Why COVID-19 vaccine getting shortage at this situation? Why TRS government announced floating for global tenders for procure vaccines? Conclusion of the video. Really, it seems coronavirus second wave not able to break chains due to shortage of vaccines, lockdown implementation, and calling for global tenders to procure vaccines. Allows global COVID-19 vaccines shortly becomes costlier to purchase skyrocketed. Why CM KCR not taking decision to manufacture COVID-19 vaccines for third-party manufacturing? Because already has mother manufacturing vaccine manufacturing companies. Why don't mother manufacturing companies gives to manufacture for third-party manufacturing? So this is my advice. ఈరోజు సామాన్యుని పరిస్థితి అతలాకతలం లాక్డౌన్ వచ్చిందంటే, ఎందుకంటే డైలీ వేజ్ చేసిన వాళ్ళు సామాన్యుడు బతకలేని పరిస్థితి. సో మనం చూస్తున్నాము, గత ఏడాది నుంచి ఏడాది అయిపోయింది, ఫస్ట్ వేవ్ అయిపోయింది, ఇది సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది. సో లాక్డౌన్స్ ఎదుర్కొన్నాము, మనం ఏ విధమైన బాధలు పడ్డాము, ఇప్పుడు మళ్ళా లాక్డౌన్ సురువైంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ విధంగా బాధలు పడబోతున్నాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వేవ్ కన్నా ఈ సెకండ్ వేవ్ 10 ఎక్కువ ఉంది, తీవ్రత ఎక్కువ ఉంది. కావున మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కామన్ మ్యాన్ కానీ పావర్టీ సిటిజన్స్ కానీ అతలాకతలం అయిపోతారు. అది ఎందుకు, ఇప్పుడు సెవరల్ దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది ప్రజలు జాబ్లోకి ఓడిపోయారు, కోట్లాది ప్రజలు సగం శాలరీకే చేస్తున్నారు, కోట్లాది ప్రజలు వాళ్ళ పిల్లలు గ్రోనప్ పిల్లలు రెవెన్యూ ఎంప్లాయీస్ రెవెన్యూ లాస్ట్ అయ్యి గ్రోనప్ పిల్లలు జాబ్ లాస్ అయ్యారు అనమాట. డైలీ వేజెస్ ఓనర్స్ కూడా వాళ్ళ పని ఉంటేనే డబ్బులు, పని లేకుంటే డబ్బులు లేవు. సో తెలంగాణ దేశం లీడరు సీఎం కేసీఆర్ కు అప్పీల్ చేస్తుంది ఏ విధంగా అంటే, ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ను 10 రోజుల దాకా పెట్టావు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి మన నెక్స్ట్ 6 గంటల దాకా, 6 గంటల నుంచి 10 గంటల దాకా మినహాయింపు లాక్డౌన్. ఓకే, బాగుంది. ఈరోజు నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే, ఈ లాక్డౌన్ సక్రమంగా స్ట్రిక్ట్లీగా చేయాలంటే పోలీస్ వాళ్ళు అనేది మీద ఉన్నది. ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ సరౌండింగ్ లో 600 గ్రామాలు ఉన్నాయి, సుమారు 600 గ్రామాలు. సో ఈ లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల దాకా అవుతుందో, అప్పుడు ఎవడే గాని ఏ వెహికలే గాని హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ నుంచి విలేజెస్ కు ఎంటర్ కావద్దు, ఆ విలేజెస్ నుంచి సిటీకి ఎంటర్ కావద్దు. టోటలీ షుడ్ కంట్రోలబుల్, టోటలీ అలా కంట్రోల్ చేయగలిగితేనే లాక్డౌన్ అనేది చేయగలుగుతాం. లాక్డౌన్ అనేది కరోనా వైరస్ చైన్ బ్రేకప్ చేయగలుగుతాం. అదొకటి అనమాట. ఇది తప్పగా పాటించాలి. ఎందుకంటే ఈ సలహా నేను ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే, చైనా దేశంలో లాక్డౌన్ పెట్టి వాళ్ళ కంట్రోల్, చైనా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో విలేజర్స్ లోనే ఉండేటట్టు చేసిండ్రు, సిటీలు ఉండేటోళ్ళు సిటీలో ఉండేటట్టు చేసిండ్రు. ఆ విధమైన కంట్రోల్ తీసుకొచ్చిండ్రు. ఆ విధంగా అంత వాళ్ళకు ఎక్కువ ప్రెషర్ అనిపించలేదు. అదే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ చేస్తే బాగుంటుందని నేను సీఎం కేసీఆర్ కు సలహా ఇస్తున్నాను. నేను ఇంకోటి సీఎం కేసీఆర్ కు అప్పీల్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, ఈరోజు ఈ లాక్డౌన్ 10 రోజులలో అయిపోదు. కేసెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయంటే మళ్ళీ లాక్డౌన్ కూడా పొడిగింపు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కావున కామన్ మ్యాన్ కానీ
పేదరికం వాలి లేబర్లు కానీ చాలా అతలకుతలం అవుతాయి. మన గవర్నమెంట్ తన డబ్బు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ, రెవెన్యూ ఉన్నదో లేదో తెలియదు కానీ, లాస్ట్ టైం అయితే 1500 ఇచ్చారు. మళ్ళీ రెవెన్యూ బట్టి ఇవ్వగలుగుతారేమో. కానీ నేను అనేది ఏంటంటే, ఒకవేళ లాక్డౌన్ మినహాయింపు చేస్తే ఫస్ట్ మినిమం మనం రెవెన్యూ తప్ప మినిమం ఏంటంటే కరెంట్ బిల్లు వసూలు చేయకండి, వాటర్ బిల్లు వసూలు చేయకండి. ఇంకా ఎంతో మందికి లోన్లు ఉంటాయి, ఈఎంఐస్ కట్టి ఉంటాయి. మోరటోరియం ఎక్స్టెండ్ చేయండి అంటిల్ కరోనా వైరస్ ఎండ్ అయ్యేదాకా. సో లేకుంటే అందరు వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి అయ్యేదాకా. ఇంకోటి ప్రైస్ రేట్స్, ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ లేక ప్రైస్ ఏ వెజిటేబుల్ కొన్నా కేజీ 20 రూపాయలకు మించొద్దు, 20 రూపాయల లోపే ఉండాలి. అదొకటి. ఇంకోటి పెట్రోల్ ప్రైస్ ఈ కరోనా మూవ్మెంట్ లో, లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో పెట్రోల్ ప్రైజెస్ పెంచకండి. ఎందుకంటే పెంచితే ఏమైతుంది, మళ్ళీ ప్రైజెస్ పెరిగిపోతాయి. ఇట వెజిటేబుల్స్, ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ పెరిగిపోతాయి. అది పేదవాళ్ళకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒకటి. ఇంకోటి, మీడియా ద్వారా కొన్ని కండిషన్స్ మీరు రిలీజ్ చేయాలి సీఎం కేసీఆర్ గారు. ఎందుకంటే రెంట్ ఓనర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు లాక్డౌన్ ఉండని ఏమన్నా ఉండని నెలకు నాకు రెంట్ కావాలి ఫోర్స్ చేస్తారు. వాళ్ళు లేని పక్షంలో వాడు ఏడు నుంచి తెస్తాడు, ఎలా చేస్తాడు. అందుకని అసెంబ్లీలో ఒక యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి 3 కేటగిరీస్ గా రెంట్స్ ఇచ్చేయాలి. లోవర్, మిడిల్, టాప్. ఈ 3 మినిమం లో చేయాలి. ఏ తాత జాగిరి కాదు అది. ఇన్ని వేలకే ఇంత రెంట్ కట్టాలని ఏం లేదు. ఈ భూమి మీద పుట్టిన అందరిది హక్కే, ఏది కానీ ఏం లేదు. ఇదన్నీ ఎందుకు అయింది, ఎట్లా అయింది రాబోయే వీడియోలో చెప్తా నేను. సో ఇందుకు సమయం ఇక్కడ సరిపోదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే, రెంట్స్ ఒకటి వసూలు చేయొద్దు, ఒకటి తీసుకోవద్దు. ఇంకోటి, అలో ఫ్రీ సర్వీస్. పేషెంట్ బెడ్లు లేవు, ఆక్సిజన్ లేవు, ఎంతో తీవ్రత ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి. కానీ ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కానీ పేషెంట్ ఉచిత సేవ చేయాలి. కావాలంటే మెడిసిన్స్ కొనిస్తాము, దాని సర్వీస్ ఎంత అవుతుందో అది కూడా. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్, రాజ్యాంగం ప్రకారము ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కానీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కానీ ఇవన్నీ సర్వీస్ సెక్టర్లోకి వచ్చినాయి. ఈ లంచగొండే రాజకీయ నాయకుల వల్ల ఇవన్నీ ఇట్లా బిజినెస్ సెక్టర్ గా మారినాయి. అది. ఇంకొకటి, బ్యాంకు వాళ్ళు లోన్లు తీసుకొని మనము ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో 10 లక్షలు వేస్తేనేమో 40 పైసలు వడ్డిస్తావు. ఇంకోటి, నీ తన బ్యాంక్ లో లోన్ తీసుకుంటేనేమో 2 రూపాయల మీద తీసుకుంటావు. ఇంత డబుల్ ట్రిపుల్ తీసుకుంటావు. ఈ ఈఎంఐ బౌన్స్ కానీ ఏదైనా SMS కానీ పంపొద్దు. నో ఫాలో అప్స్ ఉండొద్దు, నో ప్రెజరైజ్ ఉండొద్దు, గూండాస్ నోని ఇండ్లకు పంపించొద్దు. అది. ఇంకొకటి, వై సీఎం కేసీఆర్ గ్లోబల్ టెండర్లను వ్యాక్సిన్ కొన్నికి ఎందుకు అనౌన్స్ చేశాడు, అదొకటి. ఎందుకంటే సీఎం కేసీఆర్, అతని కొడుకు కేటీఆర్ మా హైదరాబాద్ వ్యాక్సిన్ హబ్ అన్నాడు. ఇండియాకు ఒక క్యాపిటల్ అన్నాడు, గ్లోబల్ లా ఒక క్యాపిటల్ అన్నాడు. సో వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి మన తాన. సో ఇంత అమెరికా అనుకున్న దేశము వాళ్ళ సిటిజన్స్ అందరికీ ఒక 3 నెలలు ఇచ్చేసింది. 3 months లో అందరికి ఇచ్చేసింది. వాళ్ళు మాస్క్ లేకుండా తిరుగుతుండ్రు. మన దేశంలో 130 కోట్ల జనాభాకు ఇయ్యనీకి ఇన్ని వ్యాక్సిన్ కంపెనీలు పెట్టుకొని కూడా మనకు వ్యాక్సిన్ ఇయ్యని కోసము 3 ఏళ్లు పడుతుంటుంది. ఈ 3 ఏళ్లలో ఫస్ట్ వేవ్ అయిపోయింది, సెకండ్ వేవ్ అయిపోతుంది, థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది. ఇంకెంతమంది చంపుతారా నాయన మీరు? ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియ, ఇన్ని వ్యాక్సిన్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ భారతీయులకు ఇయ్యాలన్న ఆలోచన మీకు ఎందుకు రాలేదు? నేను అడిగిన ప్రశ్న మీ అందరికీ. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ షార్టేజ్ అయ్యి ఇప్పుడు గ్లోబల్ టెండర్లు పిలుస్తా అంటే వాడు ఊకుంటాడా? ఆ టెండర్ ప్రకారం రేట్ నిర్ధారణ చేస్తారు, మళ్ళా బ్యాక్ మార్కెటింగ్ సురు. అంటే మీరు మారారన్నమాట. ప్రజలు ఇంత చనిపోయినా, ప్రజలు ఇంత ఇదైనా మీరు మారలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సో ఏది విధంగానే చౌకగా దొరకాలి వ్యాక్సిన్ అందరికి. విదిన్ 6 months లో వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేటట్టు అయిపోవాలి. నేను చెప్తున్నది అది. కావాలంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్డర్ ఆపేయండి, వ్యాక్సిన్ మొదలు పెట్టండి. ఇదొకటి. నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే, సెకండ్ వేవ్ కరోనా వైరస్ చైన్ ని బ్రేక్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఓ దిక్కు షార్టేజ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ అంటుండ్రు, ఓ దిక్కు గవర్నమెంట్ మొట్టమొదటిసారిగా సీఎం కేసీఆర్ నేను గ్లోబల్ టెండర్లను పిలుస్తా వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కొనుక్కుంటాని.
ఒకటికి లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంటేషను. సో ఈ వ్యాక్సిన్ రేట్స్ అనేది డబుల్ ట్రిబుల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన బ్లాక్ మార్కెటింగ్ దందా కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు మేము గ్లోబల్ లీడర్తో మాట్లాడిన విధానము అది నిజమైంది. ఈరోజు ఒక 7-8 నెలల కిందమే మాట్లాడితే వాళ్ళు ఇండియాలో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అన్నాడు. వాళ్ళు అన్న తగ్గట్టే ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సో నేను అనేది ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఆ కంపెనీలు ఇంకా మిగతా కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఆ కంపెనీలకు థర్డ్ పార్టీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎందుకు ఇయ్యరు? మీరు ఇస్తే ఇవన్నీ ఇదైతే కదా, ఇస్తే మన టార్గెట్స్ అయితే టైం లైన్స్ ప్రకారం అయితే తొందరగా వ్యాక్సినేషన్ అయ్యే కంప్లీటెడ్లు ఉంటాయి. ప్రజలారా, ఈ తెలంగాణ దేశం లీడరు మీకోసము సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇస్తున్నాము. నేను సీఎం కేసీఆర్ ఒకటే అప్పీల్ చేస్తున్నా, ఏంటంటే ఒకటి, కరోనా వైరస్ చైన్ బ్రేక్ చేసే బాధ్యత అనేది మీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్లకు స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఎవడు విలేజ్ నుంచి సిటీకి రావద్దు, సిటీ నుంచి విలేజ్కి వెళ్ళొద్దు, అలా చేయండి. ఇంకొకటి, వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలో రేట్స్ ఏ విధంగా హైకోర్టే అనుమానించింది, బాబు ఇన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఇంత రేట్స్ ఎందుకు ఒకే రకం ఎందుకు లేవు రేట్స్ అని. ఇప్పుడు నువ్వు గ్లోబల్ టెండర్ అంటున్నావు, మళ్ళీ ఇంకేమైతుందో రేట్స్. సో ఇది చూసుకోవాలి. ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు కాబట్టి మనమందరము ఐకమత్యంతో ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.